Alright, so another day, another podcast. We are going out to do another episode with a young entrepreneur. His name is Sainath. So it's going to be a fun, exciting day, guys. బాడీలా కెమెరాలు ఉన్నాయి సార్, మొత్తం కెమెరాస్ షూట్కి పోతున్నాం. అవును సార్. కోకోనట్ వాటర్ గండిపేట నుంచి సంగారెడ్డి. Okay, Sainath is here, so we're gonna go get him. Hello Sainath. Hi, Welcome. Right, How do you like it so far? ఇప్పటిదాకా ఇట్లా స్పెండ్ చేసినాం in the nature. It's amazing. It's amazing. Sunset was great. It's like a break, right? Yeah, definitely. It's a nice place. Yeah. See, that's what it is. Like, by the way, this is Sainath. Guys, an entrepreneur, my childhood friend. The guy who I look up to, self-made. A lot of respect, brother. Please introduce yourself. What do you do? ఏమేం చేస్తున్నావు చెప్పి అందరికి. I started my journey as a student of masters in US. So last 10 years we were doing IT company. I'm running an IT company where lot of IT consulting and staffing that's what our main streamline. We have in different verticals and horizontals. That's different clients. So main like you started as an IT consulting firm. Yeah, IT consulting firm. I was before that working as an employee for different consulting firms. Yeah. So when I had lot of trouble with these consulting consulting firms అని అంటే ఇప్పుడు one after the other. So this is a very interesting story, and also a lot of people who are in the US, they like want to know like how to like transition into a nice entrepreneur or IT consulting. I don't know ఇప్పుడు ఎట్లుందో business. We'll also talk about that. అయితే నువ్వు మాస్టర్ స్టూడెంట్ లాగా పోయినావు సాయి. One thing that I really look up to is like I said, ఫస్ట్ జనరేషన్ వెళ్తూ అంటే మంచి అరే దీని ఒక సక్సెస్ చూడాలరా బై. ఫస్ట్ జనరేషన్ వెల్త్ ఇస్ ఫర్ మీ లైక్ అ సెల్ఫ్ మేడ్గా. సో ఒక మాస్టర్స్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి పోయి మాస్టర్స్ చేసుకొని అవే పార్ట్ టైం జాబులు చేసుకుంటా మోటళ్ళల్లో వండుకుంటా, అంటే ఒక నార్మల్గా ఇట్లా అన్ని కష్టాలు పడి పోయి దెన్ లేటర్ జాబ్. అసలు వేర్ డిడ్ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్ అంటే ఆ స్పార్క్ అది అంటే ఐ వాంట్ లైక్ స్ట్రైట్ లైక్ ఇట్లా మస్తు మజా ఆన్సర్. లైక్ యూ టెల్ మీ లైక్ హౌ డిడ్ దిస్ ఆల్ హ్యాపెన్? యా, ఐ థింక్ ఎంటర్ప్రినర్ అవ్వాలి అనేది ఇట్స్ అ డ్రీమ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్. అంటే I don't say at what age I picked it.
I remember at least from my 6th standard, I always planned to be an entrepreneur. Everything starts from the interest, right? Even before your ideology, your way, what you want to become, అనేది నీ ideology, నీ interest నుంచే start అవుతుందంట. The moment you have some interest like social service, and father, mother, they are from a background where very much spiritual and very like family with more ethics and values, and they carry lot of love. I think from the background where I came, the habits or interests that I made up for, one of them is being social, is one of them, and doing social service is another one. So social and social service, so that's one of the major interests I feel like what triggered me, that ideology. So but I never had any idea how I will be entering, or how I will be entering as an entrepreneur, to which industry or what. I never had any thought process about it. I think in BTech, I remember where my life changed is, one thing is Abdul Kalam, our president. He was ex-president then. He came to our college, if you remember. He came. Actually, when he gave the speech, I was somehow connected to his speech. That was always in my mind. He always says, if you have interest and if you are passionate about something, make a vision. Okay, first vision. The moment you have vision, you will start trying to achieve that vision, right? So that is goal, vision and goal. So if you have a vision to do something, and then he says, start working hard towards your goals. Abdul Kalam speech la you found out that okay, that's something that you had in your head. Kusunnadi ayana speech. Ayana speech అయితే కూర్చున్నది. అక్కడ నుంచి the trigger point is my wife Shikara. I would say why Shikara అంటే my love towards her started making me think, how should, even if I'm loving her, okay, what's next? End of the day, I want to marry her. Okay, perfect. So you want her to be your mate, soulmate. Then what's next? That's when the whole idea of few of my friends were going to masters, and then I thought, okay, why don't we just go, both of us go to masters, because that will give us some time to buy in the home. The same time, it's an opportunity for us to settle down. Okay, so this is a better way to settle down instead of trying a job or something in India, because we are far away from the parents and the society. So that, I mean, US అనగానే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అనేది మన మైండ్ లో ఉంది ఇన్ ఫ్యామిలీ, బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కజిన్స్ ఆల్రెడీ దేర్ అండ్ ఆల్. సో అలా ఉన్నప్పుడు దట్స్ వెన్ I felt okay, let's go. పెద్ద విజనే పెట్టుకున్నావు. పెద్ద విజనే. సో అప్పటికి that was the first vision, not the being entrepreneur is the second. I want to marry her is my vision. దాంట్లో నుంచే ఈ విజన్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ హై ఉంటాయి, ఎందుకంటే you have to satisfy, you have to keep your queen happy. Exactly. Exactly. Make money for queen. అంటే money or living first. Exactly. We were just inspiring ఉండాలి. See, here is the thing. The moment a person gets a position where he have to make a living, his ass is under fire. I feel that. Once his ass is under fire, things will be alright. I was the first guy to get an on-campus job in my whole batch when I went for masters. I'm the first guy to get an international driver's license because I want to work outside. And I want to buy a car and go out where there are opportunities. నీకు పోగానే జాబ్ రావడం, క్యాంపస్ జాబ్ రావడం, అంటే again I have fought to get that. Exactly. That's one. మళ్ళా డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ తీసుకొని ఆఫ్ క్యాంపస్ జాబ్ కి ఫస్ట్ కార్ ఉన్నది నేనే. నా దగ్గర ఒక నేను తీసుకెళ్ళిన డబ్బుల్లో 25% ఎవడన్నా సేవ్ చేసుకొని రేపేందని ఆలోచిస్తారు కదా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆ డేర్నెస్ అని చూసిన అక్కడ $1,000 ని $1,500 ఖర్చు పెట్టి కార్ కొనుక్కొచ్చి ఆఫ్ క్యాంపస్ జర్నీకి మూవ్ అయినా చూడు,
ఆ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ ఏంటంటే నన్ను రిస్ట్రిక్ట్ చేసేవాళ్ళు లేరు, నా ఓన్గా నేను ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఆ రిస్ట్రిక్షన్ ఒకవేళ నువ్వు ఇండియాలో ఉన్నావు అనుకో, యువర్ పేరెంట్స్ విల్ స్టాప్ యూ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ బికాస్ యు ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్, స్టిల్ దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ షుడ్ గైడ్ యూ. జాబ్ తెచ్చుకున్నావు యుఎస్లో, అంటే లైక్ ఆన్ క్యాంపస్ జాబ్. ఆన్ క్యాంపస్ తర్వాత మాస్టర్స్ అయిపోయినాక కూడా అగైన్ అందరికంటే ఫస్ట్ ఏదో ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, పర్మనెంట్ జాబ్. అంటే ఓపీటీ తొందరగా అప్లై చేసిన, జాబ్ కావాలంటే కన్సల్టెన్సీ గురించి ముందే తెలుసుకొని, మాస్టర్స్ అయిపోక ముందే ట్రైనింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసేసి, మాస్టర్స్ అయ్యి ఓపీటీ చేతికి వచ్చేసరికి ట్రైనింగ్ అయిపోయి రెడీగా ఉన్నా. ఇమ్మీడియట్గా ఇంటర్వ్యూలు పెట్టడం, జాబ్ రావడం, ఫటాఫటా జాబ్ లోకి. How did this business come in picture? Yeah, this was in after మన మాస్టర్స్ అయిపోయి జాబ్ చేస్తున్నా. My first employer was really a messed up guy, you know. So he gave me very hard time. That's when I'm like more అంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్ బీయింగ్, అంటే మనం కంట్రీస్ ఆల్మోస్ట్ 7 oceans దాటి ఒక కంట్రీలో మాస్టర్స్ చేసి, వెన్ వీఆర్ స్ట్రైవింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, పైసలు ఇవ్వలేడు, శాలరీ సరిగ్గా ఇచ్చేవాడు కాదు, అన్నదాన్ని ప్రామిసెస్ ని బ్రేక్ చేశాడు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆన్ పేపర్ ఇచ్చిన, మీ నేమ్ రాసి ఇచ్చిన ఏమంటారు ప్రామిసరీ నోట్స్ అని అలాంటివి క్రియేట్ చేసుకొని, మాకు తెలియదు కదా లీగల్గా ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది కూడా. సో హీ జస్ట్ యూజ్ దట్ హోల్ పాయింట్స్. అండ్ ఫైనల్లీ మేము ఇష్టం లేదు అని చెప్పి బయటకు వచ్చి వేరే ఎంప్లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళాక కూడా he actually took legal action and made me threaten and lot of trauma it went through lot of so trauma. first speed breaker తగిలినాడు. ఫస్ట్ అది కెరియర్ స్టార్టింగ్ లో, అంటే అప్పటి వరకు మన చేతిలో ఉరుకుతున్నాం బట్ దెబ్బ తగిలింది. అంటే లైక్ ఓహో ఇట్లా చేస్తారా, ఓకే, అంటే అన్ఫేర్గా ఉంటారు పీపుల్, అంటే అది బిజినెస్, ఇంకా బిజినెస్ లో అన్ఫేర్ అనేది వాళ్ళ రౌట్ అది. సో దానివల్ల నీకు ప్రాబ్లం అయ్యింది. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, అంటే ఐ లెర్న్ సంథింగ్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. శిఖరా విషయంలో ఇంకొక ఇట్లాంటిది దెబ్బ పడ్డది, ఇమిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ. ఇమిగ్రేషన్ వర్స్ట్ గా హ్యాండిల్ చేసి, బీయింగ్ అన్ ఎంప్లాయర్ దే షుడ్ హ్యాండిల్ అవర్ ఇమిగ్రేషన్, దే డిడ్ంట్ హ్యాండిల్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. బికాస్ ఆఫ్ దట్, టు మెయింటైన్ స్టేటస్ షీ వెంట్ బ్యాక్ టు కాలేజ్ అగైన్. ఇట్లా మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళి యూనో మళ్ళీ డిగ్రీ తెచ్చుకోవడానికి ఓపీటీ, ఐ మీన్ వర్క్ అవన్నీ వి వెంట్ త్రూ దట్ పెయిన్ ఆఫ్ ట్రావెల్, మనీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్వాల్వ్, రైట్? సో ఈ పెయిన్ నుంచి అదే టైంలో అక్కడ ఆ కాలేజ్లో ఒక 10 స్టూడెంట్స్ని ఇండియా నుంచి ఎవడో నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ని పంపించాడు ఎంబీఏ చేయడానికి యుఎస్కి. నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ని ఎంబీఏ చేయడానికి పంపించి వాడు ఏం చెప్పిండంటే, మీకు 6 months లోపల జాబ్లు వచ్చేస్తాయి, మీ ఫీజు మీరు కట్టేసుకోవచ్చు. కేరళ వాళ్ళంతా కేరళ నుంచి కేరళ వాడే పంపించారు. వాళ్ళు నాకు తగిలిరు, అమెరికా అనగానే ఇక మొత్తం వచ్చేసారు, నోరు తెరుచుకున్నారు. వాళ్ళు నాకు తగిలారు, శిఖరాన్ కాలేజ్కి తీసుకెళ్తుంటారు. దట్స్ వెన్ ఐ ఫెల్ట్ ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ ఆపర్చునిటీ. సో నాకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇక్కడ సమరీ ఇది దిస్ ఈస్ క్రూషియల్. ఎట్లా అన్నా హెల్ప్ చేయొచ్చా ఫస్ట్, అంటే చెప్తున్నా కదా, ఫస్ట్ 6th 7th క్లాస్ అప్పటి నుంచి ఉన్న మైండ్ సెట్ ఏంది, ఒకడికి హెల్ప్ చేయాలి, ఒకడికి ఇది చేయాలి. అందులోంచి హెల్ప్ చేయాలన్నప్పుడు ఒక ఆపర్చునిటీ పాయింట్ కూడా కనిపించింది ఇంకో సైడ్. ఎక్కడి నుంచి అంటే, నేను దెబ్బపడ్డ కంపెనీస్, ఐటీ కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ చాలా నన్ను దెబ్బతీసినాయి. అంటే మనం అట్లాంటిది ఎందుకు పెట్టకూడదు, అలాంటిది పెడితే వీళ్ళందరికీ మనం హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ గివింగ్, I will get an opportunity to do business, and that will give me some power. Being an entrepreneur or whatever I am liking, being an entrepreneur is my whole process. So adi kada goal appadinchi. Then I started a consultancy. వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి గెస్ట్ హౌస్ పెట్టి, టిపికల్ ఒక ఇండియన్ ఐటీ కన్సల్టింగ్ కంపెనీ యూఎస్లో ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుందో దాని రూల్స్ బేస్ చేసుకొని అట్లా స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఇంపార్టెంట్గా నాకు హెల్ప్ అయిందంటే నా వే ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్, యాటిట్యూడ్. అట్లా అక్కడ స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ
ఒకరికి హెల్ప్ చేస్తూ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఇంకా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైనా సరే ఇండియా నుంచి మన పేరెంట్స్ ఎంతోమంది పేరెంట్స్ అదే ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్కి లైఫ్ డ్రీమ్ ఏంటి ఒకప్పుడు అంటే లైక్ ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఆర్ లాస్ట్ 2 decades ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ వాళ్ళ కొడుకుని చదివిస్తున్నాడు అంటే వాడు మంచిగా బాగా సెటిల్ అవ్వాలి. ఎస్పెషల్లీ కుదిరితే వాడికి కొద్దిగా స్తోమత ఉంటే వీడికి మాస్టర్ పంపించి యుఎస్లోనే వీడు సెటిల్ అవ్వాలి. దట్ వాజ్ ఎ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్స్ డ్రీమ్ ఫ్రమ్ మై పర్స్పెక్టివ్ ఈవెన్ టుడే. అంటే ఎందుకంటే సంపాదన ఎక్కువ, ఆడ పోతే మంచి జాబు, మంచి బంగ్లా, కారు ఈజీగా ఉంటాడు. అట్లా ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ వాళ్ళు తన హార్డ్ వర్క్ని బేస్ చేసుకొని అంతా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ కిడ్స్కి అక్కడ యుఎస్ పంపిస్తే అక్కడ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నామా మేము అంటే నాకు తెలియక చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఒకటి ఫేస్ చేయొద్దు, వై కాంట్ ఐ హెల్ప్ దెమ్ అనే హోల్ ఐడియాలజీ. ఆ ఐడియాలజీ నుంచి నాకు తగిలిన దెబ్బల నుంచి వచ్చిన ఐడియానే వాఫ్ట్ సొల్యూషన్స్. దట్స్ వై వీ కాల్ వాఫ్ట్స్ అంటే వీఆర్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. That is abbreviation that came from my ideology. So WAFTS Solutions, that's how it started. Yeah. So WAFTS Solutions start అంటే like how big is the organization? So we are making around $10 million revenue. So it's almost having more than 100+ contracts. And how is life, man? How is life? ఏం నడుస్తుంది దునియాలో? కంగ్రాచులేషన్స్. కిడ్స్ అయ్యి కూడా 1.5 year అయింది. Yeah, they are 20 months now almost. 20 close to 2 years. So what changed? And then I remember you being so busy with your work. అంటే again అందులో బ్యాడ్ ఏం లేదు, గుడ్ ఏం లేదు, దర్ ఇస్ నథింగ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. యూ వర్ లైక్ సో డెడికేటెడ్ టు యువర్ వర్క్, అంటే సో అటాచ్డ్, సో ఇన్ లైక్ ఓకే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ అనే ఇట్లా. అండ్ దెన్ కిడ్స్ హ్యాపెన్. లైక్ డిడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్డ్ ద పర్సన్ యూ ఆర్ యూ యూస్ టు? Little bit, definitely. And from the perspective of kids, first thing is you will, with the busy life I had previously, kasari pure love, you started seeing a pure love. That love what your mother can give you or your wife only can actually give you maybe. అంతకన్నా ప్యూర్ లవ్ ఓన్లీ కిడ్స్ నుంచి వస్తుంది అనిపిస్తుంది నాకు. బండల్ ఆఫ్ లవ్ అంతే, ఏముండదు బండల్ ఆఫ్ లవ్ ఏముండదు. అండ్ దట్ లవ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ expectations or they don't have anything attached to that love. They don't have any needs attached to that love. నథింగ్ కమ్స్. ఆ లవ్ వచ్చిందంటే అబ్బా వాళ్ళతో పాటు ఏదైనా నీడ్స్ వస్తున్నాయా అని వరీ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు. గివ్ అండ్ టేక్ కాదు, ఇట్స్ ఓన్లీ గివ్ అన్నట్టు ఉంటుంది వాళ్ళది. టేక్ అసలు వాళ్ళ ఆలోచనలో టేక్ లేదు ఇంక ఇప్పుడే. మేబీ దట్స్ వెన్ దే స్టార్ట్. మనం టేక్ పొజిషన్లో ఉన్నాం, పెద్ద అయినాము అన్ని. అంటే మనకు గ్రోయింగ్ అప్ అంత ఇప్పుడు అంత బండల్ ఆఫ్ వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ నౌ, దే ఆర్ ఫ్రెష్ క్యాన్వాస్లు అనుకో. ఇట్లా పెద్ద అవుతున్న కొద్దీ ఒక్కొక్కటి ఇస్తుంటాం మేము ఇంజక్షన్లు. సొసైటీ అండ్ మళ్ళా దానికి తగ్గట్టు షేప్ అవుతా ఉంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. టిల్ దెన్ జస్ట్ ఎంజాయ్ దట్ బండిల్ ఆఫ్ లవ్ ఐ వుడ్ సే ప్రాసెస్. I think what's lacking these days, telsa, what we were taught కూడా what streets taught us, రోడ్ల మీద ఫ్రెండ్స్ తోని వాళ్ళతో వీళ్ళతోని తిరిగేది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మంచిగా కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఇట్లా ఉండాలి, ఇట్లా చేయాలి ఇదే అన్నట్టు. I think that's lacking. What's your take? గల్లీ దోస్తుల నుంచే మొత్తం నేర్చుకుంటావు. నీ గల్లీ దోస్తులు చూస్తే నేను చెప్పచ్చు అంట నేను. ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్ టు గెస్ యూ, నీ గల్లీ దోస్తులు ఎట్లాంటి చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ తో ఒక 5గురితో మాట్లాడితే ఐజాక్ గడ్ క్యారెక్టర్ సగం చెప్పొచ్చు. అంటే దట్స్ హౌ I feel street because the street friends or community friends will make lot of but అది కొన్ని కమ్యూనిటీలలో పాసిబుల్ అవుతుంది అనుకుంటా. లైక్ హౌ
And do you think that's the way to go, like herd or community or సోషల్ బీయింగ్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ సోషల్ బీయింగ్స్. ఇంతకుముందు అంటే మనము కమ్యూనిటీ లేకున్నా ఇంటి పక్కన వాళ్ళు గల్లళ్ళు ఒకటి చుట్టాల దగ్గరికి ఎక్కువ అవుతుండే కదరా. చుట్టాలు ఆర్ రిలేటివ్స్ వస్తుండే, డేస్ టుగెదర్ ఉంటుండే, సమ్మర్ హాలిడేస్ అంటే కంపల్సరీ ఫంక్షన్స్ అవన్నీ చాలా మటుకు చుట్టాల నుంచి కూడా మస్తు నేర్చుకుంటుండే. ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో పేరెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ బయట వాళ్ళే డాన్స్ చేస్తుండే. అరే ఏంద్రా మీరు ఇట్లా చేస్తున్నావారా, అరే మీ నాన్న ఏమవుతాడు, మీ నాన్న పరువు తీస్తున్నారా, యూనో దట్ కైండ్ ఆఫ్ అట్లా ఎప్పుడు ఒక ప్రెషర్, పీర్ ప్రెషర్ మీ పేరెంట్స్ నుంచి ఉన్న లేకపోయినా వాళ్ళ నుంచి పక్కనతో కంపారిజన్ అండ్ సొసైటీ ఎస్పెషల్లీ దే ఆర్ యువర్ ఫస్ట్ సొసైటీ. ఐ వుడ్ సే ద ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ సొసైటీ ఈజ్ యువర్ రిలేటివ్స్ హూ యు ఫేస్. ద సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ సొసైటీ ఈజ్ మేబీ ఫ్రెండ్స్, అంటే ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కాకుండా బయట సొసైటీ. అది నువ్వు ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ కాకపోయే సొసైటీ, దట్స్ ఓకే. అది నువ్వు సోషల్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసినా లేకపోతే పొలిటికల్ కెరీర్, ఇఫ్ యువర్ పొలిటీషియన్ అండ్ పొలిటికల్ కెరియర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటేనే నువ్వు ఆ థర్డ్ సొసైటీ నీకు అవసరం పడుతుంది. కానీ ఫస్ట్ సొసైటీ యూ విల్ ఫేస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్యామిలీ, రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. దట్ రిమైండ్స్ మీ, చుట్టాలు రిలేటివ్స్ అంటే మనం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సెల్ ఫోన్ దొరికింది టీచర్. ఐ రిమెంబర్ అసలు ఆ ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇద్దరము సోనీ ఎరిక్సన్ ఫోన్, మీ అన్నకి సోనీ ఎరిక్సన్ ఫోన్ తెస్తే దాన్ని పట్టుకొని లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చొని సీరియస్గా మ్యాథ్ టీచర్ సీరియస్గా మ్యాథ్ క్లాస్ చెప్తుంటే మనం అరే ఏంద్రా ఈ ఫోన్ ఫీచర్స్ ఏంద్రా ఏమున్నాయి రా దీంట్లో అని చెప్పి దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే గెటప్ అని అన్నది ఒకటేసారి ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయినాయి ఆ రోజు. కార్తిక్ మా ఫ్రెండ్ గాని మామని తీసుకొని పోయి, సార్ మా మామ సార్ అది ఇంకా హైలైట్. మా మామ అని చెప్పి ఫోన్ తెచ్చుకున్నాం చూడు, డిసిప్లిన్ యాక్షన్ కమిటీ దగ్గర నుంచి, దట్ ఈస్ హైలైట్. నోబడీ అంటే మన వ్యూవర్స్ ఇప్పుడు రిలేట్ కాదు కానీ, బట్ యా ఐ థింక్ మనం ఇంకొక మన ఇంజనీరింగ్ ఫ్రెండ్ కార్తిక్ గాడు నువ్వు నేను కూర్చోవాలి అట్లా వాడు ఒక వైబ్ లో ఉంటాడు. ఐ థింక్ బీయింగ్ స్ట్రీట్ విల్ హెల్ప్. అంటే కైండ్నెస్ ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రీట్ స్మార్ట్, ఐ మీన్ ట్రై టు గెట్ దెమ్ స్ట్రీట్ స్మార్ట్. అంటే హూ ఈజ్ వాట్, సీ స్ట్రీట్ స్మార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రీడింగ్ పీపుల్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రీడింగ్ దేర్ ఫ్రెండ్స్, హౌ టు స్మార్ట్లీ యాక్ట్ అండ్ రీడింగ్ ద సొసైటీ. డేంజర్ ని ప్రిడిక్ట్ ఎట్లా చేయొచ్చు, వీడు బుల్లియా వీడు మంచోడా లేకపోతే. ఎగ్జాక్ట్లీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మేకింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టిల్ you know how to handle situations that comes out of just make them like meet a lot of people, make them interact social. With a lot of people. Yeah being social. How is health, man? How is health is good life? Actually lot better అని చెప్పాలి. Frankly speaking, after started the business I neglected my health అనుకోవచ్చు till last couple of years. But last year, from last 1 year, it was very different. I mean, I took it very serious a year back. So I got down lot of weight, you see, and everything, my numbers were at borders at that time. All the way I bought everything to regular. Also, now that you have time, you are established. Exactly, everything is automated. Just fucking focus on it, man. Exactly. ఇప్పుడు నాకు కూడా అండ్ ఈ టైంలో ఇట్స్ నాట్ అలవింగ్ యూ టు నాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఈ ఏజ్ లో ఎస్పెషల్లీ మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్ అంటారేమో ఈవెన్ ఫర్ మీ ఇట్స్ లైక్ దాట్. అంటే హౌ మచ్ ఎవర్ ఐ వర్క్అవుట్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ సర్టన్ థింగ్స్ గెట్ యు అని అంటుంది హెల్త్. I agree. అది 2 రోజులకే ఇట్లా తీస్తుంది. అంతెందుకు మందు తాగుడు కూడా తాగిన తర్వాత 2 రోజులు అదొక రకమైన ఫీలింగ్. అంటే ఇంకా అయిపోయింది. ఇట్స్ సేయింగ్ యువర్ ఏజ్ ఈజ్ లైక్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్. You started 35, 36 కింద అయితే యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ అంటే ఆబ్వియస్గా. సో అట్లా మనం డెఫినెట్గా అది రియలైజ్ అవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే బీయింగ్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఆల్సో ఐ సీ దెమ్ నాట్ రియలైజింగ్ ఇట్. అట్ సమ్ పాయింట్ దే విల్ బి గెట్ కిల్డ్ బై
హెల్త్ అనేది చాలా కూడా నాయన పిక్తుర్రు మనుషులు చాలా చాలా యంగ్ ఏజ్ లా పోతురు. ఇట్ సాడెన్స్ మీ అండ్ ఇట్ ఆల్సో స్కేర్స్ మీ సమ్ టైమ్స్. అరే ఏంది రా బై, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈస్ దట్ వి నీడ్ టు కరెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హెల్త్, దట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ డ్రాబ్యాక్ అనాలి. ఎందుకంటే నువ్వు ఎంత చేసినా పట్టని ఒక రోజు పోతే ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. పోయినాక ఎట్లా బట్ ఆ పోయి అంటే నువ్వు అట్లా సడన్ ఎందుకు పోవాలి, నీకు ఇచ్చిన మంచి లైఫ్ అన్లెస్ యు మెట్ విత్ an accident or anything, that's all a different story. Because it is in our hands, right? Exactly, it is in your hands. In our hands. మన హ్యాండ్స్ లో ఉన్నప్పుడు if you are actually doing that, you are doing wrong అన్నట్టు. You have to realize that first. Definitely realize our health, especially with the stress or the things that we are dealing with in life. ఒకప్పుడు these are all modern age problems. ఈ షుగర్ ఇది ఇవన్నీ కూడా it was never like that before, maybe మన పేరెంట్స్ జనరేషన్. బికాజ్ యూనో ఎప్పుడు స్వామి వివేకానంద కోట్ గుర్తొస్తుంటుంది. యూ రిమెంబర్, ఇఫ్ పర్సన్స్ health is gone, it means you imagine everything is gone. If a character is gone, something is gone, you have to rectify it. Okay? If money is gone, nothing is gone, frankly speaking. He used to say this, I mean this is his saying. Atla health is everything. You should take care of your health first. True. Even though you are making money is coming or going, gone or whatever it is, health undanko meete anni set chesukochu. Yeah, get back to basics, bro. Yep, get back to basics. That's right. Basics. Yeah. What's your political opinion, Sai? Politics మీద ఏంది అంటే one day you wanted to enter into politics, but Shikara, my wife, she doesn't like politics కాబట్టి అట్లా నేను అది ఉందాం అనుకున్నాం కానీ వస్తుందా ఇంట్రెస్ట్? లేదు ఇప్పుడు ఇంకా అస్సలు లేదు. ఎందుకంటే లుకింగ్ అట్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ వేర్ ద పాలిటిక్స్ వెంట్ త్రూ ఇన్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్, మన చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు చూస్తే అసలు పొద్దున్న లేగిస్తే నువ్వు నీ నియోజకవర్గంలో ఒక ఎమ్మెల్యే అవని చిన్న కార్పొరేటర్ అవని నువ్వు హ్యాండిల్ చేయాల్సిన ఆ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ వెరీ మచ్ ఒక్కొక్కడు ఒక మైండ్. అండ్ ఇండియాలో ఇంకా వెరీ ఘోరం. ఆ రకంగా చెప్పాలంటే మరి గొప్పలే పాలిటీషియన్స్, గ్రేట్, చాలా గొప్పలు. వాళ్ళకి ఒక్కడితో పాలిటిక్స్కి రావాలంటే అగైన్ వాళ్ళు 3 things they should be passionate about, or all 3, at least 2 or at least 1. ఫస్ట్ది వాళ్ళు అట్లీస్ట్ పవర్ అన్న ఎంజాయ్ చేస్తుండాలి. నా చేతిలో పవర్ ఉంటే వీడిని ఇట్లా ఆడిస్తున్నాను పవర్ అన్న ఎంజాయ్ చేయాలి. లేదు 2, దే ఆర్ సో ప్యాషనేట్ టు రియల్లీ సర్వ్ ద పీపుల్, అదన్న అయి ఉండాలి. పవర్ ప్లస్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ హెల్పింగ్ ద పీపుల్ అండ్ పవర్ని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్న వాడు ఉండొచ్చు. అదే అగైన్ all 3 అయి ఉండొచ్చు, 1 అయి ఉండొచ్చు, all 2 థర్డ్ కానీ సర్వీస్ లో ఓన్లీ సర్వీస్ కోసం వచ్చినోడు అయితే బాగుపడు అంటే చేయనియర్ అంటే చేయనియర్. అండ్ మూడోది హీ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ ఎట్ హ్యాండ్లింగ్ పీపుల్. అంటే ఎవరిని ఎట్లా మడత పెట్టి ఎట్లా బైపాస్ చేసి ఎట్లా ముందుకెళ్ళాలి, ఈ టాలెంట్ వాడికి ఉండాలి. ఈ టాలెంట్ అసలు లేదనుకో, హీ మైట్ బి ఓల్డ్ పొలిటీషియన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అండ్ ఎథిక్స్, బట్ హీస్ నాట్ మేకింగ్ మచ్ మనీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే వాడు మనీ కోసం రాలే, సమ్ ప్యాషనేట్గా ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాడు, కానీ వాడు పెద్ద కెరియర్లో తోపాడైతే అవాడు, మంచి పొజిషన్లోకి అయితే వెళ్ళలేడు. ఎందుకంటే పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలి అని అంటే డెఫినెట్గా హీ షుడ్ బీ స్మార్ట్ ఇనఫ్ టు గెట్ ద థర్డ్ నేచర్. అంటే ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, అంటే పాజిటివ్ వేలో అన్నా హ్యాండిల్ చేయాలి, నెగిటివ్ వేలో హ్యాండిల్ చేస్తావు అనేది వాళ్ళ టేక్. పాజిటివ్ వేలోనే అందరిని ఇంప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఉంటారు. అట్లా నాకు తెలిసి మోడీ ఒక్కళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. హీ వెంట్ ఆల్ అప్ ద ల్యాడర్. ప్రతి ఒక్కరిని ఎక్కడికక్కడ ఏ లీడర్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది డెఫినెట్గా అవసరము, కానీ పాజిటివ్గానే అంటే ఇంప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే తొక్కి సైడ్ చేసి అట్లా కాకుండా అలాగే ఐ డోంట్ థింక్ హీ డిడ్ దట్. అంటే ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయింది, 10 years అయిపోయింది, బట్ అక్కడ వరకు వెళ్ళడానికి గురించే చెప్తున్నాం. హీ నెవర్ డిడ్ దట్ అని. అయితే అంటే ఏమో నాకు అనిపిస్తుంది, టూ మచ్ పవర్ ఇన్ వన్ పర్సన్స్ హ్యాండ్, యూనో ఇట్స్ కొంచెం డేంజరస్ ఏమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక రకమైన నీకు తెలియకుండానే యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే
like power has been with me for so long, I am అనే ఇట్లా వస్తుందేమో అన్న అంటే వస్తుండొచ్చు, డెఫినెట్గా వస్తుంది. దాన్ని కూడా హ్యాండిల్ చేయగలిగే వాళ్ళే ఆ పొజిషన్కి వెళ్తారేమో అని నా ఫీలింగ్. అంటే వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు పవర్ని కూడా మేనేజ్ చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ when before he had power, now he don't have, so he might have been prepared for that. వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటారేమో అని నా ఫీలింగ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు తెలుస్తుంటుంది వాళ్ళకి ఇంత పవర్ ఉంది నా చేతిలో అన్నప్పుడు, ఇది పోయే ఛాన్సెస్ పోయేది లేనప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉండదు అది, ఆబ్వియస్లీ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. నువ్వు మైనస్ కూడా చూస్తారు. అండ్ పోయినాక ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి అనే ఒక ఇంకా క్లవర్ పీపుల్ అయితే అది కూడా మేనేజ్ చేసుకొని రెడీగా ఉంటారు, ఆ ప్రాసెస్ కూడా రెడీగా ఉంటారు. డెఫినెట్గా పోతే ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి, నేను హౌ టు మేనేజ్ ఆ ప్రాసెస్లో డెఫినెట్గా దే మైట్ హ్యావ్ మాస్టర్డ్ ఇట్. అరే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మాస్టరింగ్ ఇట్ మ్యాన్, యూ హ్యావ్ టు మాస్టర్ ద జర్నీ. అచీవర్స్ని నేను ఏమంటా అంటే దే హ్యావ్ మాస్టర్డ్ ద జర్నీ బికాస్ దే కీప్ డూయింగ్ ఇట్ విత్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. గోల్స్ ఉండడం, విజన్, ఇందాక ఇదన్నీ మాట్లాడుతున్నాం కదా, బట్ ప్లానింగ్ చేయడం, హార్డ్ వర్క్ చేయడం, ప్లానింగ్ నుంచి హార్డ్ వర్క్, స్మార్ట్ వర్క్. ప్లానింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మార్ట్ వర్క్, హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. అండ్ హార్డ్ వర్క్ అనే వర్డ్ వస్తే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్ టు ఇట్ సచ్ ఎ వే దట్ యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అనేది. అంటే ఎటువంటి డీవియేషన్స్. ఈ టాపిక్ వస్తే నేను నిన్న కూడా ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నా. నేను బీయింగ్ అన్ ఎంటర్ప్రినర్ ఇన్ యుఎస్, one less problem I had was deviations. అంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్తో నేను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ నెవర్ హ్యాడ్ డీవియేషన్స్ లైక్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ఇండియా. ఐ విల్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్స్. సీ సంథింగ్ లైక్ క్రికెట్ బెట్టింగ్, ఇట్స్ ఎ డీవియేషన్. అంటే నువ్వు జూదం లాంటిది, అది అలవాటు అయినప్పుడు ఇట్ కెన్ బ్రింగ్ యూ డౌన్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అలాగే మేబీ ఉమెన్ can is also a deviation. Some people get deviated from women. అంటే మెయిన్ గ్యాంబ్లింగ్, women, drugs. Three things. Three are the biggest deviations. Definitely biggest deviation. అసలు బీయింగ్ ఇన్ ఎంటర్ప్రినర్ అని కాదు, ఒక పర్సన్ తన లైఫ్ని, కెరియర్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఇండియాలో వాళ్ళకున్న డీవియేషన్స్లో దీస్ త్రీ ఆర్ ద మేజర్. ఎస్పెషల్లీ బీయింగ్ అన్ ఎంటర్ప్రినర్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ పవర్ లిటిల్ బిట్, యూ హ్యావ్ మనీ లిటిల్ బిట్, సో యూ క్యాన్ ఈజీలీ అడిక్ట్ టు ఎనీ ఆఫ్ దిస్. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తే సగం యూ డిడ్ ఇట్. అంటే ఆ విధంగా యుఎస్లో అయితే నేను ఆ డీవియేషన్స్ ఎస్పెషల్లీ అంత 8 to 5 మెంటాలిటీ కదా యూ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ టు, you will not get habituated to or see any of the deviations. Diversion ki scope undadu. Diversion తీసుకోవడానికి స్కోప్ తక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్త పడాలి. అదే అన్ని. అండ్ ఇప్పుడు నీవు వేర్ ఆర్ యూ లైక్ వాట్స్ యువర్ లైక్ మెయిన్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా నౌ? సో మెయిన్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ వి స్టార్టెడ్ రియల్ ఎస్టేట్ కదా. సో ఫార్మ్ ల్యాండ్ వెంచర్స్, షాద్ నగర్. సో దట్స్ ద ఫ్యూచర్ అంటావా? I don't real estate, but obviously it is a basic commodity, right? See, every human in Hyderabad, let's say person, middle class person's dream is to get a house, have a own house without a rent. So alanti middle class dreams and people for either social factors వాళ్ళ ఓన్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అనేది పక్కన పెడితే దే వాంట్ టు లివ్ ఇన్ అ ఓన్ హౌస్ బేసికలీ. సో అది ఉన్నంత కాలము ఇట్ డ్రైవ్స్ యూ టు గెట్ న్యూ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, అండ్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు అంత పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు అవి కొనలేనోడు, తక్కువ మిడిల్ క్లాస్ మీడియం డబ్బులు ఉన్నవాడు ప్లాట్ కొనుక్కుంటాడు దూరంలో. లైక్ ఇట్స్ లైక్ అవరే అట్లీస్ట్ నేను ఒక ప్లాట్ కొనుక్కున్నా, నేను ఫ్యూచర్లో ఎప్పటికన్నా ఆడ కట్టుకుంటా, రిటైర్మెంట్ కన్నా ఇల్లు కట్టుకుంటానేమో అక్కడ అని కట్టుకుంటా. ఇంకా దూరము ఫామ్ హౌస్, ఫామ్ ల్యాండ్ ఏమంటే ఇట్స్ ఎ లగ్జరీ అనుకోవచ్చు కొందరికి అది బేసిక్ నీడ్, లైక్ ఆ ప్లాట్ లాగా కొనుక్కుంటుండొచ్చు. బట్ ఫామ్ ల్యాండ్స్ అట్లనే ఫ్లోరిష్ అయినాయి. నాట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు అవుతున్నాయా అంటే ఎవ్రీ ద హోల్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఈస్ స్లో ఫ్రమ్ పాస్ట్ 6 months బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ అయినాక పిక్ అవుతుందా? దట్స్ వాట్ ఇట్ షుడ్. బట్ ఫార్మ్ ల్యాండ్ హెచ్ఎండిఏ పిక్ అవుతుందా అంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్.
నాకు ఇంకా రియల్ ఎస్టేట్ తిరుగుతలేవు కదా మనీ అయితే మనీ అయితే తిరుగుతలేవు లాస్ట్ 5 months 6 months నుంచి. బట్ డెఫినెట్గా లైక్ అపార్ట్మెంట్ కల్చర్, ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, విల్లాస్ కొనుక్కోవాలి. సో అంటే గోయింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఒరిజినల్ క్వశ్చన్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ villas right now. Okay. So we are about to start villas because we did few apartments in last 1 year. అంతకుముందు HMDA ventures. So last నేను వచ్చిన 2020 Jan నుంచి almost 4 years if you look at, these was the main ventures that I am into, more into real estate. And you know about the date. So 2 years back I entered into F&B business, food and beverages. So we ended up in a very good shape right now. అది కూడా బాగుంది. Date cafe and launch, that's where in 2020 I think 2022 almost 2 years అవుతుంది when I started. But 1 year నుంచి we have other partners and we were making very good flourishing. Nice. We are doing very good there. Last 1 year నుంచి we had another partnership. So nice. Yeah, overall గా the whole idea is నేను ఎందులో ఎంటర్ అయినా I want to hook or get it into profitable. A kind of nature or a kind of vision ఏదైతే ఉందో దానికి it will make me fight hard to learn things. Failure, that's where your kick come from. Yeah, that's where my kick making come it from. better. Making it profitable. I know. I mean the whole idea is it gives me an experience, right? అదొక experience. ఆ experience, ఆ journey is what I feel is about getting memories from it. And end of the day those all memories will make your life, you know. నువ్వు being a person, what all you make is you whatever you liked and you are doing it and making memories from that, right? అది చేస్తేనే you will be happy that నువ్వు passionate గా ఒక పని చేస్తున్నందుకు you will be happy after at the end of the day when you are going to bed. You feel happy because అరే నాయన నేను ఇవాళ మస్తు చేసినారా భయ్, ఇది నాకు నచ్చింది, నేను చేసిన, ఫుల్ ఖుషిగా పడుకున్నా, హ్యాపీగా. చలో అయితే దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్. Good man, great. I think I got some like amazing perspective and our viewers too. This is Sainath and Isaac signing off. Thank you so much for watching guys. And we just had a quick chat.